बाबाजी नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी झाड़ी मोलगी, ये आश्रम में आपका स्वागत है। बाबाजी आपका नाम बताइए। लखनलाल वर्मा। अरे वाह, कहाँ से हो? कला पांजरा। आपकी पहली परिक्रमा? दूसरी है। दूसरी है। पहले कैसे की? मोटर गाड़ी से। मोटर गाड़ी से? पैदल भी। उसमें आनंद आया मोटर गाड़ी अरे से? बहुत आनंद आया। मोटर गाड़ी से आनंद आता है? अरे अभी आया आनंद तो। आज भी मोटर गाड़ी से आओ? हाँ पैदल। पैदल आए? पैदल। फिर पैदल में अच्छा है या मोटर गाड़ी में? अरे बहुत अब जल्दी पहुंच गए हम। हाँ। आप समय तक पहुंचेंगे आप। जो आनंद अब है पैदल में वो मोटर गाड़ी में नहीं बाबा? नहीं है। नहीं है ना? मोटर गाड़ी में दो जिला निकाल दिए। हाँ। किस तरह का रहा अनुभव मैया का? क्या था बाबू? मैया का अनुभव किस तरह रहा? बहुत से अच्छा। मैया देती है सब कुछ? बहुत खर्च देती है। जो जरूरत होती है उसकी जरूरत पूरी करती है? जो आज चाहते हैं वो ही मिलता है। जो चाहते हो मिल जाता है? हाँ। अरे वाह, क्या चाहता आपने, क्या मिला आपको? पूड़ी मिली, चावल मिले, खिचड़ी मिली। अरे वाह, आप जो चाहते जलेबी मिली, अरे लड्डू मिले। माई हर चीज देती है। हर चीज। कैसा रहा आश्रमों में? सुविधा ठीक होती है? नहीं बहुत सुविधा। अच्छी सुविधा आती है। हाँ। चलो ठीक है बाबा जी, आप आए, आपने जो बोला इसके लिए धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर हर माँ नर्मदे। नर्मदे हर। बोला बाबा, नाव सांगा बरं. माझं नाव अरुण दामोदर दसाळ आणि राहणार मुक्काम पोस्ट राहुरी, तालुका राहुरी, अरे वा. जिल्हा अहमदनगर. आता बदललेलं नाव संभाजीनगर. हां 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 अहिल्यानगर आहे. अहिल्यानगर? हां अहिल्यानगर झालं का? अहिल्यानगर झालेलं आहे. अरे वा, आपली पण पहिली परिक्रमा? परिक्रमा माझी पहिली आहे, परंतु अनुभव हा आहे की इथे येणारं प्रत्येक मनुष्य, हा. मग तो कितीही पतित असेल, पापी असेल, शहाणा असेल, दुराचारी असेल, हा दुराचारी असेल, कसाही असेल, तर एक दुसऱ्याला लोक म्हणतात अरे नाव घे. पण ह्या भूमीची वैशिष्ट्य हे आहे की ही भूमीच मुळात तपस्वी भूमी आहे. म्हणजे जीवांकडून ज्या क्रिया, जे कर्म म्हणजे घरी होऊ शकत नाही, त्याच्या अंतर्मनात की ही पृथ्वी, इथलचा तेज, इथलचा आकाश, इथलची वायू, इथलचा जल, इथलचे पशु पक्षी, हे सर्व नर्मदा मैया. आणि या ठिकाणी केवळ मनुष्यच चालतात असं नाही, तर या ठिकाणी गुप्त रूपामध्ये सिद्ध, चारण, यक्ष, किन्नर, नाग आदी करून साधूच्या वेशात सामान्य लोकांप्रमाणे चालत असतात. आणि जीवांमध्ये एक अशा प्रकारचा भाव भरून जातो की जीव या ठिकाणी आल्यानंतर नामस्मरण, नर्मदे हर मैया नर्मदे हर, हे भाव ऐकून, हे नामस्मरण ऐकून संपूर्ण शरीर पुलकित होतं. इथे ना आपण रस्त्यामध्ये जरी चुकलो असेल तर नुसतं असं जर विचारलं की हे मैया रस्ता किधर है, तर वृक्षसुद्धा आपल्याला आवाज देतात की अरे बेटा इधर से नहीं, इधर से चले जाओ. मागे वळून बघतात, अरे कोणी दिसत नाही, हे कसं काय आहे. अशा प्रकारे इथे जितकं, कारण वर्णन काय करताच येत नाही. नेती नेती शब्द नये अनुमाना. इथे शब्दांनी वर्णन का करता येत नाही. म्हणून उगीच माथा ठेविजे हेची भले. पुंडलिक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय. माऊली ज्ञानेश्वर जगद्गुरु तुकाराम एकनाथ महिपती महाराज की जय. स्वामी अखंडानंद महाराज की जय. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. चला बाबा, नर्मदे हर. नर्मदे. आपण फार छान माहिती दिली, याबद्दल धन्यवाद. नर्मदे हर. नर्मदे. बोला बाबाजी.
हा हे परिक्रमा मी 4 वर्षाला ऐकत होतो आणि काही सोबती मला म्हणले अरे चला पण माझ्या काही व्यथा होत्या त्या व्यथामुळं मला काही येणं नाही झालं तरी पण आता आलो तर खरोखर आनंदाची गोष्ट आहे. रस्त्यानं चालताना आनंद तर येतोच येतो पण एका ठिकाणी असं मला दृश्य मिळालं. अरे हा त्या ठिकाणी एक कोंबडं आपलं वर गेलं याच्यावर त्या छपरीवर गेलं कोंबडं आणि मी इकून म्हणलं हर नर्मदे केल्यावर त्याला तिकून उचकून लगे ठेप्यावर लगे कोंबड्याला सुद्धा हे म्हणल्यावर मी चक झालं काय रे वा अरे ह्या ठिकाणी पशुसुद्धा हे नाव घेते म्हणजे माणसापेक्षा पशु आजच्या काळामध्ये बरेच म्हणायचे. माणसाला जमून नाही राहिलं ते पशुमध्ये कोणती चांगली आत्मा असेल तेव्हा ती बोलेल ना. हा पण कारण आपण ओळखू शकत नाही या शरीरामध्ये ते नाही, आलेले नाही, आत्मा बरोबर आहे कोणत्या हा ह्याची. ते ओळखू शकत नाही ना ते हा. खरं आहे ना. हा ही गोष्ट खरी आहे, बरोबर बरोबर आहे ना बाबा. हा आणि मी आता रस्त्यानं चाललो तर खूप म्हणजे काही कुठं कमी पडत नाही. आनंदी आनंद नामस्मरण करीत चालायचं खुशाल हार नर्मदे नर्मदे हार नर्मदे हार. तुम्ही एवढं जरी म्हणत जरी चालले तरी कोणी बी तुम्हाला काहीच कमी पडू चहा घ्या बाबा बाबा भोजन करा बाबा नाश्तापाणी करा अशा प्रकारची म्हणजे खूप मजा आहे. आणि ह्या नर्मदे माईची खूप काहीतरी एक आगळं वेगळंच शक्ती आहे. आहे. हो आणि ह्या नर्मदेच माईच्या काठाला आणि महान मोठ्या मोठ्या ऋषीना मागच्या आहे ना तपश्चर्या केल्या त्या तपाचं एक बळ काही आलं कशी अशी काही चमत्कार बाबा, आम्हाला तुम्ही- पाहायला तुम्ही दिसले. आता काही गात होते मला एखादं गाऊन दाखवा ना थोडस जास्त नाही असं जे का? आपल्याला जे चांगलं वाटतं ते अच्छा 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 थोडस जास्त बरं नका. तुम्ही यायची बाकीच्याची मुलाखत घ्या तर मी ध्यानात आणतो मग चांगलं बरं का. थोडस हां जास्त नाही. जास्त नाही का हा बरं उठून बसता का फोटो येतो हरे हरे किती आनंदी आनंद या झोपडीत माझ्या किती आनंदी आनंद या झोपडीत माझ्या असले तरी असावे मानवनी धंदे व्हावे असेल तैसे असावे मानवनी धंदे व्हावे तनु त्रास सोनिया या झोपडीत माझ्या किती आनंदी आनंद या झोपडीत माझ्या ऐसा भला पुरावा ऐसा भला पुरावा तुकड्यास ठाव द्यावा या झोपडीत माझ्या किती आनंदी आनंद या झोपडीत माझ्या किती आनंदी आनंद या झोपडीत माझ्या या झोपडीत माझ्या या झोपडीत माझ्या हा अरे दुसरीकडे नाही या झोपडीमध्ये आनंद हा, आहे. शरीर पशुपक्ष्याच्या झोपडीला गेलेला नाही शरीराच्या झोपडीमध्ये. हा शरीरी झोपडीमध्ये आनंद आहे आणि तो घेतल्या गेला पाहिजे म्हणून सनी सद्गुरूला शरण जावे सद्गुरूला शरण जाऊन आपले हित करून घ्यावे आणि हित झाल्याशिवाय तुम्हाला आनंद मिळणार नाही तसा. धन्यवाद भाई बाबा तुम्ही एकदमच सगळे घेता मला नर्मदे नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी झाड़ी ये आश्रम में बाबा जी आपका स्वागत है. पहले तो आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है? जनार्दन महाराज. अरे वाह. मराठी बोलता? नहीं नहीं, हिंदी बोलते? हिंदी भी थोड़ा थोड़ा. अरे वाह, तो कोई बात नहीं, जो आपको बोलना चाहिए. तेलुगु क्या बोलना महाराज मुझे पता नहीं. आपकी पहली परिक्रमा है? हाँ, पहले परिक्रमा.
आपको प्रोत्साहन किसने दिया? रास्ता किसने बताया कि मैया की परिक्रमा होती है या ऐसा? मेरे पहले एक स्वामी जी ने परिक्रमा किया हैदराबाद से, हाँ जी, और मैं भी यूट्यूब पे देखा हाँ। इसलिए मैं ये परिक्रमा के बारे में मैं जान। नहीं, मुझे इसमें से कुछ आता है और ना तो जाता है। ये मैया कराती है, वो चलाती है, चलता है। या मैया जिस टाइम पे चाबी भरना बंद कर देंगे हम भी रुक जाएंगे। हम उसी के सहारे चलते हैं, ना आता है ना जाता है, कुछ ना पढ़ा है ना लिखा है। ठीक है। ये तो वही चलाना जानती है। हम भी उसके सहारे उसे मांगते, भैया मुझे सेवा दे। आते तभी मांगते, सवेरे में उठते उससे पहले बोलते मामा जी दे दे, मैया मुझे देना कुछ। उसके आगे झोली फैलाते हैं, तब कहीं जाके सेवा प्रदान होती। नहीं तो काल की दुनिया है, ये काल की दुनिया है। वो तो उधर खींचता है, इधर आने नहीं देता है। वो तो माई खींच लेती है। नहीं तो दुनियादारी में आना मुश्किल है, यहाँ आना मुश्किल है, क्योंकि ये देश काल का है। वो उधर खींचेगा, इधर नहीं आने देगा। दयाल के पास में नहीं आने देगा, भक्ति मार्ग में लगने नहीं देगा इधर, यानी सेवा में भी नहीं लगने देगा। चलो ठीक है बाबा जी, आप आए, आपने जो थोड़ा बोला इसके लिए धन्यवाद। नर्मदे हर। તમે નર્મદે હર નર્મદે હર. તમે કયા ગામના, તમારા નામ અને કયા ગામના તે બોલો પછી. હું મહેશ મોતા, વલસાડ, ગુજરાત. વલસાડ ગુજરાત. તમે કોઈ કીધું કે નર્મદા મૈયાની પરિક્રમા થાય છે એમ? હું થોડુંક શાસ્ત્રની અંદર જોયું હતું કે ભાઈ નર્મદા પરિક્રમા કરવાથી આપણી 7 પેઢીનું ઉદ્ધાર થાય. અને બીજું તો મને આ યુટ્યુબ ઉપરથી જોઈને પ્રોત્સાહન થયું કે આપણે બી આ પરિક્રમા કરવી જોઈએ. તમે યુટ્યુબમાં જોયે પછી તે જે યુટ્યુબમાં જોયે તે આ બધું છે નર્મદા મૈયામાં? ચોક્કસ. તેવો અનુભવ થયું કઈ? 110%. 110%. 110% કે જે મૈયાની ગોદની અંદર જે આપણને જે પ્રાપ્ત થતું છે હાજી. એ સત્ય છે અરે વાહ, કે મૈયા કોઈ દિવસ કોઈના આગળ હાથ લાંબુ કરવા નહીં આપે. અરે વાહ. આપણી જરૂરિયાત પ્રમાણે એ પોતે સામેથી એ જરૂરિયાત પૂરી કરે છે. એનું સાક્ષાત એમ જે કહીએ ને કે સત્ય છે. નહીં, પણ તમે આવ્યા પછી તમે કોઈ રીતે તે કીધું હતું કે તમે જાઓ અને તમારું આ કામ થશે તે કામ થશે, એવા તો નહીં આવ્યા? નહીં. મને કોઈ લાલસા કે કોઈ જ નહીં. ખાલી આત્મની શુદ્ધિકરણ અરે વાહ. ને આત્મજ્ઞાન કે જે આપણી કોળી કિતાબ છે એની અંદર કાંઈક સદમાર્ગ લખાય એ હેતુસર મને કોઈ જ ઈચ્છા નથી કે મૈયા મારું આ કામ પૂર્ણ થાય તો હું આવું, કોઈ જ નહીં. અને પછી આધ્યાત્મિક. તમે ઘેરે શું કામ કરો છો? હું કાપડની દુકાનની અંદર છું. ઓહ, કયા દુકાનમાં? બંસરી. જે તમે અહીંયા આવ્યા અને પછી તમારો પરિવારનો કોણ જોવે? એ ભાઈ છે, ભત્રીજા છે. મૈયાની કૃપા છે કે મને કોઈ ઘરનું કોઈ ટેન્શન નથી. અરે વાહ. આપણું ગુજરાન ચલાવી શકે એ રીતે મૈયાના આશીર્વાદથી કેપેબલ છે. તમે આવ્યા પછી રસ્તામાં કઈ અનુભવ થયું માનું? માતાજીનું કઈ અનુભવ થયું? અનુભવ એટલે કે ઘણું જ અનુભવ કે અમે આ સુલપાની જાળીની અંદર હાજી. અમે આશ્રમના ટાઈમે પહોંચી નહીં શક્યા. સમજી લે 5 વાગી ગયા હતા અને 6 કિલોમીટર બાકી. કોઈ આશરો નહીં અમને ને રસ્તામાં વનવાસીની ઝૂંપડીની અંદર કે ભાઈ અમને અહીંયા નાઇટ રોકાણ માટે આપો. એક તો અમારી ભાષાના હિસાબે પ્રોબ્લેમ પડ્યો. એવું કઈ નહીં, તમે ત્યાં ગુજરાતી બોલો એટલે સાંભળી લેતી. નહીં, એ ભાષા એ જે મૈયા હતી એ ભાષા નહીં સમજતી હતી. એકદમ લગભગ 5-7 વર્ષના છોકરાએ એ તરત હાથ પકડીને કીધું કે નહીં બાબા તમે અમારી ઝૂંપડીની અંદર આવો. અરે વાહ. અને અમે એની જે પરિસ્થિતિ આપણે જોઈ તો આપણને પોતાને એમ દયા આવે. તો અમે ત્યાંથી બાલભોગ લઈ છોકરાઓને આપ્યું, અમે ખાધું ને અમે બારે આસન લગાવવાનું કીધું. તે મૈયા પોતે કીધું કે નહીં તમે બારે નહીં, મારી આ ઝૂંપડીની અંદર આસન લગાડો. અરે વાહ. કલાક પછી એમના ઘરના બાબા આવ્યા. તે અમને પાછું ઉઠાડીને કીધું બાબા તમે ભૂખ્યા નહીં સૂતા, હું ખીચડી મારી કને ખીચડી છે હું તમને ખીચડી બનાવીને આપું.
એટલે કે મૈયાની એટલી કૃપા છે કે એના બાળકને કોઈ દિવસ ભૂખ્યું રાખતી નથી. પણ તે આપવા વાળી બી તે મૈયા જ છે. મૈયા જ છે, આપણે ખાલી નિમિત્ત તેને બને છે. સદબુદ્ધિ દેવા વાળી બી મૈયા છે. મૈયા જ છે. અને તમે જ્યાં રહેવો તે સબરીની ઝૂંપડી છે. સબરીની માં- ઝૂંપડી, એ માં બી- સબરીની ઝૂંપડી. પણ એ ઝૂંપડીની અંદર પણ મહેલનો જે સુખ આવે એટલું સુખ આનંદ જે આમાં જે આવ્યું ને આ વાત તો સાચી છે. અતિ તમે આનંદ એમ એકદમ 101% વાત છે, સાચી છે. અતિ આનંદ આવ્યો એમ. હા. ને ત્યારે એમ થયું કે નહીં, મૈયા કાંઈક ને કાંઈક આપણું સારું ઈચ્છે છે. નહીં, એમાં હું એ તમે હવે કીધું ને કે મને કઈ આધ્યાત્મકમાં જોવું છે, તે આ રસ્તા પર તમે લઈ જવા માટે તે મૈયા આ જેટલો બી અનુભવ આપે છે. ને અમે તમારું જે મન છે સંતાનથી બાજુ થવાના માટે આ બધું કામ આવશે તમને આગળ આવશે. આગળ કામ આવશે. હવે નહીં, હવે તમે જ્યારે અટકશો સંસારમાં પછી અરે આ તો કેમ કે હું મારા ઉપરથી જ કહું તો હું સવારના 9 વાગે ઉઠવાવાળો માણસ છું. પણ અહીંયા ઓટોમેટિક મૈયાની કૃપાથી 3:30-4 વાગે મૈયા ઓટોમેટિક આંખ તમને જગાવી દે. જગાવી દે છે. કોઈ મને જગાડતો નથી, કોઈ અલાર્મ નથી, મૈયા, કોઈ જ હા, નથી. મૈયા જગાવી દે. મૈયા ચાર જગાવી દે છે. 3:30-4 વાગે એટલે મારી આંખ ખુલી જ જાય. ખુલી જ જાય છે. બાકી હું 9 વાગ્યા પહેલા ઉઠું નહીં. હા. એ બધી મૈયાની કૃપા છે. અરે વાહ, આ પરિવર્તન થયેલું છે. એ થયું છે, 110% થયું છે. અને આ તમે અહીંયાથી જાશો પછી તમારા અંદર જે જાતા જતા આ પરિક્રમા કરતા કરતા એક અલગ ભાવ તમારે અંદર તૈયાર થશે. તૈયાર થશે. એક પરમાર્થનો ભાવ તૈયાર થશે, એક સેવાનો ભાવ તૈયાર થશે. જીવન- તમે આ જો દૃશ્ય જવો છો બટું જોઈ આવ્યા, તે તેમાંથી તમારા મન જે છે ના તે પરમાર્થમાં જશે જરૂર અને સેવામાં જશે. 110% કે જીવન કઈ રીતે જીવવું, કયા ટાઈમે કઈ રીતે વર્તન કરવું, એ ગુણ આની અંદરથી શીખવા મળશે. તે મજા છે ને. બાકી આ લોકોનો ટાટા બિરલા બી આ લોકો આગળ ફીકા પડે છે. એ 110% જે ટાટા બિરલા બી આ લોકો આવા છે. તે મહેલ જો તમે ટાટા બિરલાનું અને એમના ઝોપડી જો એમાં જે આનંદ આવે તે મહેલમાં બી ને આવતો આનંદ. જે અમારા ગુજરાતી એક કલાકાર નારાયણ સ્વામીએ જે ભજનમાં કીધું છે હા, કેવું ગાયની કે કહો. આનંદ સંત ફકીર કરે, ऐसो આનંદ નહીં અમીરી મેં. મતલબ કે સંત ફકીર કને ભલે ખિસ્સાની અંદર મૂડી મિલકત કાંઈ નથી હોતું, પણ જે આનંદ કરે છે તે આ પૈસાદારમાં નથી. તે આનંદ જ કામ એ આનંદ નથી. જે સત્ય આનંદ જે જોઈએ તે આ વસ્તુ આ વિચરણની અંદર છે. અરે વાહ. મિલકતથી આનંદ નથી મળતું. નહીં, મિલકતથી કોને આનંદ મળતું નહીં. નથી મળતું. નહીં મળતું નહીં. નથી મળતું. સમાધાન થતી નહીં. અને મિલકત એટલી માયા હે. માયા તમે જેટલી એને માયા અને પડછાયા, માણસની જેવું છાયા પકડાય નથી તેવું જ માયા બી ને પકડમાં આવતી નથી આવતી. માયા ક્યારે ને પકડમાં આવવાની. નથી આવતી. પણ જે સત્ય જે આનંદ જે છે તે તે એ પરિક્રમામાં આવે. પરિક્રમાની અંદર છે, મૈયાની ગોદની અંદર કહેવાય. આપણે જેમ કહીએ ને કે આપણી જન્મ દેનારી માં, એની ગોદમાં જઈને બાળક બેસે ને માં જે હાથ ફેરવે, હાજી હાજી. એની જે આનંદ છે, તો આ તો જગતની માં છે, આખા જગતની માં છે. म्हणजे શરીરની જે માં હે તે હાથ ફેરે જ ફેરે. ફેરે. પણ આ જો જગતની માં હે, આ આખી જગતની માં છે. સારા જગતની માં હે. માય છે. આ આપણા માથા પર હાથ ફેરે. આ બરાબર. જન્મ સફળ થઈ જાય. અરે વાહ. આની અંદર જન્મનું સફળતા થઈ જાય છે. જન્મમાં આવ્યા નંતર માણસે એક વાર તો બી માં નર્મદાની પરિક્રમા થઈ છે. 100 કરવું બી જોઈએ. જરૂરી છે. સમય અનુસાર યા પરિસ્થિતિ અનુસાર. પણ છેલ્લે 5 કોસની કે 1 દિવસની કે ગાડી ઉપર શરીરના અંદર નહીં હોય શક્તિ, તો ગાડી ઉપર બી એકવાર મૈયાની પરિક્રમા કરવી જરૂરી છે. એક દાડાની પરિક્રમા થાય છે ને તમારા ગુજરાતમાં. હા. તે એક દિવસની હા. આપણે અહીંયા ઉત્તરવાહિની, હા, ઉત્તરવાહિની કહી તમે. હા, ઉત્તરવાહિની. પરિક્રમા. તો એનો બી જો આનંદ લઈ શકતા હોય તો એ લેવું જરૂરી છે. પણ જે આનંદ અહીંયા છે એ કોઈ જગ્યાએ એ નથી. કોઈ જગ્યા નહીં. તમે ક્યાં બી જઈ આવો, કોઈ બી જગ્યાએ કયા બી બાપુની જગ્યાએ જઈ આવો, ક્યાં બી ફરી આવો, ક્યાં બી પણ જઈ. જે આનંદ અહીંયા મળશે મૈયાના ગોદ મેં, હા તમે મૈયાના ગોદમાં ચાલો છો. હા
म्हणजे મૈયાના 20 કિલોમીટર 30 કિલોમીટરમાં અંતરમાં ચાલો છો. અંતરમાં છે. તો મૈયાનો આશીર્વાદ સાથે રહેશે. સાથે. જે વધારે દૂર થાય 50-60 કિલોમીટર તો મૈયાનું ત્યાં સુધી મૈયાનો આશીર્વાદ પહોંચતું નહીં. હું સુલપાનીની જંગલની આગળ રોડ ઉપર મારી જે પગની તકલીફ પાછી થઈ ગઈ હતી, હાજી ચાલવામાં તકલીફ હતી. મારા જે સાથે બાબા છે હાજી એમણે વિચાર કર્યું કે આ રસ્તો તો સુલપાનીનું પકડાવે છે, પહાડી કેવી રીતે ચડી શકશે. પણ મૈયાની એટલી કૃપા થઈ કે અમે આ બધી પહાડી ચડી આવ્યો, મને પગની અંદર કોઈ તકલીફનું ખબર જ નહીં પડી. ને એક તો પહાડી અમે ઊંધા રસ્તે બહુ ઊંડા. એટલે ગલત માર્ગ ઉપર અમે ચડી ગયા હતા. અરે વાહ. આખી પહાડી ચડ્યા ને પાછા ઉતર્યા. પછી પાછા ત્યાંથી ઉતર્યા. ને પછી જ્યારે ત્યાં નાઇટ રોકાણ કરીને પછી જ્યારે જોયું ને એમ વિચાર થયું કે આ પહાડી અમે ચડ્યા કેમ. એક મૈયાની કૃપા હતી. તમે જોયું છે અહીંયા. હા, પછી બીજા દિવસે જોયું ને કે આ પહાડી ઉપર નહીં રસ્તો કે કાંઈ જ નહીં. ને અમે ગલત માર્ગ ઉપર ભટકી ગયા હતા એમ. અરે વાહ. પણ એ કૃપા જે કહીએ તો એ મૈયાની જ છે, અને હાથ પકડનાર બી મૈયા જ છે. તમે બરાબર કહો છો. પ્રત્યેક પરિક્રમામાં સાથે મૈયા રહે છે. મૈયા છે જ. તમારી ભાવના સાચી હોવી જોઈએ. હા, ભાવના સાચી જોઈએ. ભાવના સાચી તમે હશે. હા, તમારી ભાવના જો સાચી હોય તો મૈયા તમારું જે આ રસ્તો એ રસ્તાને બી આસાન કરી નાખે. આસાન. બીજું કે મૈયાને કહેવાની જરૂર નથી પડતી. નહીં, કહેવાની જરૂર નહીં. આ વાત બરાબર છે. મૈયા કનેથી માંગવાની કે કહેવાની જરૂર છે જ નહીં, એ બધું જાણે છે. ચલા ઠીક છે, તમે આવ્યા અને આજે મુલાકાત દીધી એના માટે તમારો ધન્યવાદ. નર્મદે હર. નર્મદે હર, નર્મદે. મૈયાના ચરણે આજ પ્રાર્થના કરીશ કે તમારી જે પરિક્રમા છે મંગલમય છે અને આસાન થઈ જાય. આ મૈયાના ચરણે પ્રાર્થના. નર્મદે હર. નર્મદે હર.